کیپٹل اسپیشل میں عبدالستار خان خوش آمدید کہتا ہے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں چودھری سہیل بڑائچ کے گھر پہ. اچھا چودھری سہیل بڑائچ کو عمومی طور پہ لوگ سہیل بڑائچ کہتے ہیں. ہم لوگ چونکہ کافی عرصے سے کولیگ بھی رہے ہیں تو ہمارے منہ سے نا یہ آٹومیٹکلی ہو جاتا تھا کہ چودھری منہ سے نکل آتا تھا کہ چودھری صاحب ال چلیں. تو آج واقعی چودھری صاحب ال چلے ہیں تو چودھری صاحب کی طرف آ گئے ہیں. اچھا چودھری صاحب کا ایک خاصہ رہا ہے جو ہمارا نہیں رہا. ہم مختلف طرح کی رپورٹنگ کرتے تھے. چودھری صاحب جو سیاست کے جو خاصے ہوتے ہیں، عمل ہوتا ہے، ان پہ ایک اپنی طرح کی ایک نظر رکھتے ہیں. ان کے پاس کوئی اینک ہے جس سے وہ چیز دیکھتے ہیں جو شاید مجھ جیسے بندے کو دیکھنے کو نہ ملے یا میں دیکھ ہی نہ پاؤں. تو آج اس سلسلے میں کہ یہ جو ضمنی انتخابات ہیں یہ پنجاب میں ہونے جا رہے ہیں، ان ضمنی انتخابات میں کیونکہ سہیل بڑائچ صاحب کا ایک خاصہ رہا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے ان کو سند بھی مانا جاتا رہا ہے. تو ہمیں بھی ماننے کی ضرورت اس لیے پڑ گئی کہ ہماری ڈپینڈنسی ان پہ تھی، ہمارا انحصار ان پہ ہے، اس لیے ہمیں بھی اس کو ماننا پڑا. تو چودھری سہیل بڑائچ صاحب تھوڑا سا پریچے ہم نے جسے تعارف کہتے ہیں وہ اپنے طریقے سے دیا. ساتھ کام کرنے کا ایک تھوڑا سا ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے تو تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات بھی کر جاتا ہے جو عمومی طور پہ ٹی وی انٹرویوز میں دیکھنے اور سننے کو نہیں ملتی. یہ جو 20 ضمنی انتخابات ہیں، آپ اس پوزیشن پہ پہنچ چکے ہیں جیسے کہ آدھے سے زیادہ پاکستانی یا پورے کا پورا پاکستان پہنچ چکا ہے. آدھے کہہ رہے ہیں کہ بس جی پی ٹی آئی جیت جائے گی اور آدھے کہہ رہے ہیں بس جی نون لیگ جیت جائے گی. لیکن آپ تو اس طرح کا نہیں کرتے، آپ تو ایک خاص طریقے سے کرتے. تو کس کا پلڑا بھاری ہے؟ فی الحال زیادہ سیٹیں، پلڑا تو دونوں طرف بھاری ہے. دونوں بڑے مضبوط گروپ ہیں، دونوں کے ووٹ بینک ہیں، لیکن سیٹیں زیادہ مجھے لگتا ہے کہ نون جو ہے وہ بیک کرے گی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے سارے وہ ٹکٹ دیے ہیں جو پہلے جیتے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سارے جو ہیں منحرف اراکین ہیں، اور منحرف اراکین کا اصل میں الیکشن ہو رہا ہے سارا، کیونکہ نون نے سب منحرف کو ٹکٹ دیے ہیں. تو دوسری طرف ظاہر ہے پی ٹی آئی نے نئے لوگ لے کے آئے ہیں. تو اس لیے دیکھنا یہ ہوگا کہ نئے لوگ ورسز پرانے لوگ کون جیتتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ پلڑا بھاری فی الحال زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ نون لیگ لے جائے گی. آپ کی بات سے کیا یہ نتیجہ اخذ کر لیا جائے کہ حمزہ شہباز ہی اس ملک اس صوبے کے وزیر اعلیٰ رہ پائیں گے؟ میرا خیال ہے ان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر وہ یہ بائی الیکشن جو ہے ان میں میجارٹی حاصل کریں. اگر وہ نہیں کرتے تو ظاہر ہے وہ ہی ول لوز دی گورنمنٹ، اور سارا بلکہ سین ہی بدل جائے گا. آپ دیکھیں نا، اگر فرض کریں یہ ہار جاتے ہیں نون لیگ والے، تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب میں ان کی حکومت چلی جائے گی. پنجاب میں حکومت چلی جائے گی تو پرویز الہی کی حکومت آ جائے گی. پرویز الہی کی حکومت جو ہے وہ چاہے گی کہ جنرل الیکشن جلدی ہو. وہ ہو سکتا ہے ڈیزالو کر دیں، خیبر پختونخوا بھی ڈیزالو کر دیں. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس چانس نہیں رہے گا، پھر فیڈرل گورنمنٹ بھی ڈیزالو کرنی پڑے گی. تو وہ سارا سینیریو ہی بدل جائے گا. اچھا، آپ نے بات کی ڈیزالو کرنے کی. جی، اگر ایسی بات ہو کہ اگر پی ٹی آئی انتخابات میں اکثریت نہیں لے پاتی اور حمزہ شہباز کی حکومت بن جاتی ہے تو اس کا کتنا امکان ہے کہ پی ٹی آئی اس صورت میں پنجاب اسمبلی سے استعفیٰ دے دے؟ میرا خیال ہے کہ انہیں استعفیٰ تو پہلے ہی دے دینا چاہیے تھا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کانٹرڈکشن انہوں نے کیوں رکھی ہے. ایک طرف وہ ضمنی الیکشن لڑ رہے ہیں، ایک طرف انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے ہوئے ہیں اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جنرل الیکشن ہو، دوسری طرف بائی الیکشن ہو. تو وہ شاید اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک تھیوری ہے کہ خالی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے. تو یہ پیپلز پارٹی نے جو 1985 کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، اس کے بعد سے سیاسی جماعتوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ خالی جگہ ضرور کوئی نہ کوئی پر کر لیتا ہے. تو اس لیے پی ٹی آئی نے بھی سوچا ہے کہ بجائے اس کے کوئی آزاد امیدوار آ جائیں یا کوئی اور پارٹی جیت جائے تو اس کی خالی جگہ نہ چھوڑی جائے. نہیں سہیل بڑائچ صاحب، اس میں ایسا نہیں ہے کہ وفاقی سطح پر قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینا، جب عمران خان صاحب کو یا تحریک انصاف کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، تو انہوں نے اس صورت میں استعفیٰ دیا ہو قومی اسمبلی سے. پنجاب میں ان کو امید ہو کہ شاید ان کا کوئی ایم پی اے یا وہ کوئی ایسے ایم پی اے کو جس کو وہ سپورٹ کریں گے اس کی حکومت بن سکتی. کیا یہ وجہ نہیں تھی کہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینا اور
पंजाब असम्बली से इस्तीफ़ा ना देना? नहीं, वजह तो यही थी, उनका ख्याल था कि चौधरी परवेज़ लाई की हुकूमत बन जाएगी, लेकिन हुकूमत बना के भी तो वो इस्तीफ़ा ही देना चाहते थे, क्योंकि वो तो जनरल इलेक्शन का हामी है, वो इलेक्शन सारी कैंपेन ही ये कर रहे हैं कि फ़ौरन जनरल इलेक्शन हो, तो फिर वो पंजाब हुकूमत या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्यों कायम रखे हुए हैं? देखिए ना, बुनियादी बात तो ये इतनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है, इतना बतना तज़ाद है उनकी इस पॉलिसी में कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि फ़ौरन जनरल इलेक्शन कराएं, दूसरी तरफ आप दो सूबाई हुकूमतें जो हैं उनको चला रहे हैं, तो ये तज़ाद है। अच्छा, ये आपका ये जो तज़ाद है, ये आपके मुंह से निकल जाता है या वाकई तज़ाद होता है तो आपको कहना पड़ता नहीं, तज़ाद होता है तो कहना पड़ता है। है? अच्छा, ये बात है कि 20 जो इंतखाबी नशिस्तें हैं, इसमें से 10 इंतखाबी नशिस्तें वो हैं जिससे 10 उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे। कामयाबी के बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली थी, फिर तहरीक अदम एतमाद हुई तो वो पलटा खा के तो फिर वो नून लीग की तरफ आ गए। अब वो 10 जमातें जो आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती थीं और तहरीक इंसाफ में चले गए थे, उसमें और जो 10 हलके हैं जहां पीटीआई के अपने उम्मीदवार जीते थे, इन दो 10-10 हलकों में क्या फ़र्क देखते हो? कि ज़ाहिर है, एक तो फ़र्क इस तरह से एज़ सच नहीं है, देखें जो भी आज़ाद जीत के आता है, बहरहाल इसका मतलब है उसका धड़ा सियासी जमातों से भी बड़ा था, और उसने दोनों सियासी जमातों को उस वक़्त की हराया, उस वक़्त नून को भी हराया और उस वक़्त उसने तहरीक इंसाफ को भी हराया, और फिर वो जीता होगा। तो इसलिए उसका वो तो वैसे ही तगड़ा है अपने इलाके में, इसका मतलब है कि उसकी अपनी ज़ाती हैसियत बड़ी तगड़ी है। तो आपको पता है पंजाब के अंदर तो धड़ों की सियासत होती है। पंजाब के अंदर जो है वो सियासी जो है वो तो शहरों के अंदर है सियासी आपस में गिरोहबंदी, लेकिन जो देहात हैं वहाँ तो धड़े हैं। जिस धड़े ने वो जो एमपी है या जो कैंडिडेट है उसका जो पूरा धड़ा है वो फ़ौरन ही उस तरफ चला जाता है जिस तरफ कैंडिडेट जाता है। अच्छा, ये कुछ फ़र्क होगा कि जहाँ से आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं वहाँ पीटीआई के इम्कानात बन सकते हैं, या वो 10 हलके जिसमें से पीटीआई के अपने उम्मीदवार इलेक्ट हुए थे उनमें से उनका मेरा ख्याल इम्कान? है कि जो पीटीआई के जहाँ अपने उम्मीदवार इलेक्ट हुए थे वहाँ पीटीआई का चांस बन सकता है। वो कैसे? वहाँ तो जो जिनको वोट मिले थे वो तो सारे नून लीग की तरफ आ गए। नहीं, लेकिन वहाँ पीटीआई को वोट मिले ना। अच्छा, ये बात हम पूरे वसूख से कह सकते हैं कि ये जमात का वोट था जो कैंडिडेट को मिला? हम नहीं, ये ये नहीं कह सकते नहीं, कैंडिडेट को खुद भी नहीं, उसका, ये वसूख से नहीं कहा जा सकता कि कितने परसेंट पार्टी का वोट था, हम उसको कितने डिवाइड वोट। नहीं कर सकते नहीं, बड़ा एग्जैक्ट मुश्किल है, परसेंटेज के बड़ा साथ। मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है ये कहना, लेकिन ये कह सकते हैं कि शहरी हलकों में आपको पता है पॉलिटिकल डिवाइड होती है, लेकिन देहाती इलाकों में जो है वो धड़ेबंदी होती है। अच्छा, उसमें ये नहीं होता कि अगर मैं कहूँ कि मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक जहाँ से पीटीआई के अपने उम्मीदवार जीते थे और जीतने के बाद ये तहरीक अदम एतमाद के मौके पर वो स्विच ओवर कर गए, नून लीग पे चले गए, तो वहाँ पे अगर टेक्निकली देखा जाए 2018 के जो इंतखाबात हुए थे कि किस किस उम्मीदवार ने, किस किस जमात के उम्मीदवार ने कितने वोट लिए, तो वहाँ पर तो पीटीआई तहरीक इंसाफ जो इस वक्त लड़ रही है वो तो ज़ीरो पे खड़ी है, क्योंकि उससे पहले जो वोट पड़ा था पीटीआई के जो कैंडिडेट थे जो कामयाब हो गए थे वो चले गए नून लीग पर, और नून लीग का जो अपना कैंडिडेट खड़ा था उसके अपने वोट थे, वहाँ पे पीपल पार्टी का जो कैंडिडेट खड़ा था उसके अपने वोट थे, तो ये 3 वोट तो चल के नून लीग के पास चले गए। अब पीटीआई तो सिर्फ नए सिरे से आ रही है ना। अब यकीनी तौर पे आपने खुद कहा कि वसूख से हम नहीं कह सकते कि जमात के कितने वोट हैं और उम्मीदवार के कितने वोट थे। नहीं, लेकिन मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा। मैं समझता हूं कि जिस जगह पे पीटीआई का कैंडिडेट जीता हुआ था, जो पीटीआई का एमपी जीता था, इसका मतलब है वहाँ पीटीआई की सपोर्ट बेस मौजूद है, तो वहाँ इसी वजह से वो जीता, उसके धड़े का भी वोट होगा, लेकिन पीटीआई का वोट फिर निकल जाएगा और वो नए कैंडिडेट को पड़ेगा। अच्छा, अब ये चूंकि ये तय हो गया कि हम ये नहीं वसूख के साथ कह सकते कि जमात का कितना वोट है और आज़ाद का कितना वोट है, लेकिन अगर उसको दूसरी तरफ ले आए तो जो 10 हलके हैं जहाँ से आज़ाद उम्मीदवार इलेक्ट हुए हैं उसमें से 3 हलके ऐसे हैं जहाँ नंबर 2 पे नून लीग आई है, और 7 हलकों में नंबर 2 रनर अप जो होता है वहाँ पीटीआई के कैंडिडेट आए हैं, तो उसमें भी कोई फ़र्क देखते हैं कि किसको एज मिलेगा किसको एज नहीं मिल सकता?
डेफिनेटली जी, जहाँ पे रनर अप रही है, मसलन अलीम खान का जो हलका था वहाँ बहुत थोड़े वोटों से मुस्लिम लीग नून जो है वो हारी थी, रनर अप रही थी। तो इसका मतलब है वहाँ पे नून का वोट बैंक मौजूद है, और कैंडिडेट भी हालांकि जो था इतना नोन नहीं था, लेकिन अलीम खान नोन आदमी था। तो वहाँ पे ज़ाहिर है नून की पोजीशन अब बेहतर है, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर ये है कि कुछ हलके ऐसे हैं जहाँ नून के कैंडिडेट खड़े हो गए हैं, जो नून के पिछले उम्मीदवार थे। नहीं सुहेल बड़ा साहब, जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, एक इरफान उल्ला न्याजी है जो भक्कर से खड़े हैं, लास्ट टाइम वो नून लीग के टिकट पे लड़े थे, अब वो पीटीआई के टिकट पे लड़ रहे हैं। एक और साहब हैं इरफान उल्ला न्याजी तो हफीजुल्लाह न्याजी के भाई हैं, और ये पहले जो थे नून लीग में। लेकिन फैमिली में अब वो आइसोलेशन में चले गए इरफान उल्ला न्याजी इस हरकत की वजह हाँ से। जी, अब इनाम उल्ला न्याजी एंड कंपनी जो है ना वो डिस्टेंस पे आ गई। जहाँ ये सारे नून में हैं। लेकिन इनाम उल्ला न्याजी फैमिली का ये कहना है कि वो जिस हलके से भक्कर से लड़ रहे हैं वो एक्चुअली नजीब उल्ला न्याजी की, जो इनका भाई था छोटा, वो फौत हुए थे, उनका है हलका, हाँ सही है। और वो उस हवाले से भी कर रहे थे। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे, क्या फ़र्क देखते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आया था, तहरीक अदम एतमाद की बात नहीं हुई थी, तो पंजाब में नून लीग के हवाले से जो इंतखाबी उनकी कुव्वत बनती थी, वो तो ऐसे लगता था कि आने वाले इंतखाबात में तो वो इमरान खान के पल्ले कुछ नहीं रहेगा अगर 2023 में इंतखाबात होते। जिस तेज़ी के साथ वो अपनी वो मकबूलियत जो थी या जो भी था, जो इम्पैक्ट था उनका, वो लूज़ करते जा रहे थे। वो उन हालात में ये ज़िमनी इंतखाबात की बात बिल्कुल और थी। अब जब वो खुद हुकूमत में आ गए नून लीग के, तो मकबूलियत का जो ग्राफ इमरान खान साहब का गिर रहा था, उसी हिसाब से देखा जाए तो वो एक बड़ा कम अरसे में नून लीग का ग्राफ नहीं गिरा होगा मकबूलियत का। जी डेफिनेटली फ़र्क पड़ा होगा महंगाई की वजह से, जो तवक्कुआत थी वो उतनी पूरी नहीं हुई। लेकिन नून को कुछ एडवांटेज हैं। एक तो ये है कि वो बहुत समझते हैं पंजाब को, पंजाब की साइकी को, गवर्नेंस को समझते हैं, इलेक्शंस को बड़ा समझते हैं, बाय इलेक्शंस को बड़ा समझते हैं, सारे बाय इलेक्शन वो जीते हैं। तो ये सारे उनको एडवांटेजेस हैं जिनसे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी तरफ डिसएडवांटेज गवर्नमेंट है, डिसएडवांटेज महंगाई है, डिसएडवांटेज जो है ये लोगों की तवक्कुआत पूरा ना होना है। तो ये इन दोनों के दरमियान लड़ाई है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के दरमियान। अच्छा सुहेल बड़ा साहब, स्ट्रेटजी, एक इलेक्शन कैंपेन की स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी की हद तक आप किसको कहेंगे, समझते हैं कि नून लीग की इलेक्शन कैंपेन की स्ट्रेटजी ठीक है, मजबूत है, या तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन की स्ट्रेटजी? मेरा ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी के अलावा जितनी शाह महमूद कुरैशी, ज़ैन कुरैशी के हलके में ज़ोर लगा रहे हैं, पीटीआई कहीं भी इतना ज़ोर नहीं लगा रही। नून बड़ा ज़ोर लगा रही है हर हलके में। हर हलके में। नून एक एक हलके में बंदे भेजे हुए हैं, काम कर रही हैं, उन पर तवज्जो है, नून के ज़्यादा फोकस है। तो क्या पीटीआई को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप ये बात कर रहे हैं तो पीटीआई के जो बाकी हलके हैं जहाँ पीटीआई के उम्मीदवार हैं, पीटीआई के सपोर्टर हैं, उनको ये बात का पता चलता है, महसूस करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी के बेटे के हलके में सारा जोर पीटीआई का लग रहा है, तो उसका इम्पैक्ट वो नेगेटिव नहीं हो जाएगा बाकी हलकों में? नहीं, डेफिनेटली वो उस तरह से पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पीटीआई का जो एक ड्रॉबैक रहा है कि जो पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए थी इतने 4 साल के अंदर, वो नहीं बना सके, क्योंकि बाय इलेक्शन नहीं कराया, नीचे तक कोई तंजीम साजी नहीं है, तो सिर्फ फिगर्स हैं, शख्सियात हैं, पार्टी नहीं है। और जिस तरह पार्टी को होना चाहिए था इन हालात तक पहुंचते पहुंचते, जबकि आप हुकूमत साजी भी आप कर रहे थे, आप हुकूमत में भी रहे थे, वो 4 नहीं साल बना होते रहे, वो नहीं बना सके। अच्छा ये बताइए थोड़ा सा हमें भी ज़रा, हम भी आपसे एजुकेट होते रहते हैं, आपकी तरफ मुतवज्जो इसी वजह से होते हैं, ये हुकूमत साजी इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को आती थी, या नून लीग को हुकूमत साजी की मैं बात कर रहा नहीं, हूँ? हुकूमत साजी तो नून लीग बेहतर है, गवर्नेंस में नून लीग बेहतर है, प्लानिंग में। लेकिन ये है कि इस दफ़ा शहबाज शरीफ साहब उतना होल्ड नज़र नहीं आ रहा इनका, जितना माजी में नज़र आता था, जिस तरह नवाज़ शरीफ का नज़र आता था, उस तरह से होल्ड नहीं नज़र आ रहा।
पॉलिसी साजी में। नहीं चौधरी साहब, वो तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि शहबाज शरीफ साहब का होल्ड इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब आते थे वो तो बिल्कुल डिफरेंट बात थी। उनकी अपने एमएनएस की इतनी तादाद होती थी, उनकी अपनी पोजीशन ऐसी होती थी, अपनी तौर पर इंतखाबी तौर पर इलेक्टोरल स्ट्रेंथ के साथ जो आते थे तो वो और तरीके से हुकूमत करेंगे। शहबाज शरीफ साहब बेचारे आए हैं, वो तो इन्हिसार कर रहे हैं, थोड़ा सा आप पे कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरे पे कर रहे हैं, कुछ हमारे कैमरामैनों पे कर रहे हैं। तो वो तो उनकी आदत के बिल्कुल खिलाफ है ना। शहबाज शरीफ साहब पंजाब में 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे, 3 दफ़ा रहे। अब तीनों दफ़ा देखे उनके पास जो अक्सरियत थी एमपीएस की, उन्होंने उसको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाया हुआ था। ये पहली मर्तबा हुआ है कि उनके पास वो तादाद नहीं है जिस तादाद के साथ आप कर सकें। क्या कहोगे आप? जी सही है, ये वीकनेस तो मौजूद है, लेकिन इस वीकनेस के बावजूद तवक्को उनसे ये है कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छे गवर्नेंस का मॉडल जो है वो पेश करें। ये ठीक है कि उनकी कमज़ोरियां हैं, कोलेशन है, कोलेशन में इतनी मेजॉरिटी नहीं है, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन खुला मैदान भी है। पीटीआई तो इस्तीफे दे के घर चली गई है, तो खुला मैदान है। अब तो अकेले ही मिर्ज़ा यार फिर रहा है, गलियां सुंजियां हैं। अच्छा, और आप उसको एप्लीकेबल करते हो इन हालात में? जी कि बिल्कुल, फ़ायदा भी है ना। अच्छा, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली में। अच्छा ये बताइए कि शहबाज शरीफ एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, क्या अच्छा पॉलिटिशियन नहीं है? ही इज़ ए गुड मैनेजर। मैनेजर गुड, बट पॉलिटिशियन के मामले में आप? पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, विजनरी होना चाहिए उसमें जो है आपको पॉलिटिक्स, आवाम की पल्स पे भी नज़र रखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अच्छे पॉलिटिशियन में। तो क्या नवाज शरीफ में ये चीज़ें थीं? नवाज शरीफ में थी चीज़ें। तो दोनों भाइयों में फ़र्क ये है कि उनको ये अच्छा एनफोर्सर है, अच्छा मैनेजर है शहबाज शरीफ साहब। ये जो इनके टास्क दिया जाए उसको बड़ी अच्छी तरीके से उस टास्क को निभाते हैं। लेकिन जो विजन है और जो पब्लिक पल्स के ऊपर जो नज़र है वो ज़्यादा नवाज शरीफ की है। अच्छा सुहेल बड़ाई साहब, ये बताएं कि ये जो तब्दीली आई, मुझे कहना पड़ेगा कि तब्दीली एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि इमरान खान साहब की वजह से ना इसके लफ्ज़ी मायने ज़रा बदल गए थे। लोग तब्दीली को पता नहीं अजीब व गरीब तरीके से पेश कर सकते थे। हम तो ये कहते हैं ना कि अगर मैं एक जगह पे था, दूसरी जगह पे गया तो तब्दीली, आपने घर बदला तो ये भी तब्दीली है एक तरह की। अच्छा, ये तब्दीली जो हुई, तहरीक अदम एतमाद पेश होनी थी, फिर तहरीक अदम एतमाद पेश होने की एक बहुत बड़ी वजह समझी जाती है कि तहरीक अदम एतमाद पेश करने वालों को ये पता चल चुका था कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो दस्ते शफ़क़त तहरीक इंसाफ पे इमरान खान पे रखी थी वो उठा ली है। ये पोजीशन तो इन्हीं सारी जमातों को पहले दिन से हासिल थी। अगर वो अदम एतमाद करते तो इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किल पड़ जाती, जैसे अब पड़ गई थी। तो ये अदम एतमाद के लिए 4 साल इंतज़ार करना और उस वक्त में अदम एतमाद लेके आना जब हालात बहुत ही हद तक बिगड़ चुके थे, और जो बिगड़े हुए हालात थे वो इमरान खान के खाते में जा रहे थे, इन्होंने वो उस खाते में गए हुए बिगड़े हालात अपने खाते में डाल दी। तो ये 4 साल में तहरीक अदम एतमाद अब पेश करना, पहले क्यों नहीं पेश कर सके? नहीं, पहले देखें, पहले तो इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो इमरान खान के साथ जुड़ी हुई थी, और जब तक वो न्यूट्रल नहीं हुए उस वक़्त तक तो चांस ही नहीं था ना कि कोई तब्दीली आती। तो अगर ये तहरीक अदम एतमाद करते भी तो कामयाब नहीं होनी थी। पहले आपने देखें स्पीकर के, चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ की, नहीं कामयाब हुए, हालांकि इनकी मेजॉरिटी थी, मेजॉरिटी के बावजूद कामयाब नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि तब्दीली आई है जब न्यूट्रल हुए, मतलब जिनको न्यूट्रल होना चाहिए, हाँ, वो वाकई न्यूट्रल हो गए, वाकई न्यूट्रल हो गए, तो फिर तब्दीली आ गई। तो ये बुनियादी तौर पर वजह यही रही। दूसरा जो नवाज़ शरीफ का आप कह रहे थे, मैं नवाज़ शरीफ से मिला था लंदन में, और नवाज़ शरीफ को पता था कि नो कॉन्फिडेंस हो जाएगी और गवर्नमेंट तब्दील हो जाएगी। लेकिन नवाज शरीफ ये जो, और मैंने ये वहाँ कई महीने पहले जब मैं मिला नवाज़ शरीफ से, तो मैंने ये कहा था टीवी पे आके कि नवाज़ शरीफ कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस आ रही है, नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगी और हुकूमत जो है वो तब्दील हो जाएगी। यानी कि उनकी कॉन्सेंट शामिल थी, उनकी कॉन्सेंट शामिल थी। अपने छोटे भाई को भी आशीर्वाद थी और बाकी जो साथी जमातें हैं उनको भी थी। जी बिल्कुल। तो अब ये बताइए कि ये सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब कैंपेन चला रहे हैं
اور تحریک انصاف عمران خان صاحب وہ ایک بات بڑے وثوق سے، دو باتیں بڑے وثوق سے کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ضمنی انتخابات کے 20 کے 20 وہ جیت لیں گے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مخالف جو ہیں نون لیگ کے امیدوار ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہو جائیں. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا ساتھ ساتھ انہوں نے لگایا ہوا ہے، جوڑا ہوا ہے. اب یہ آپ والے تضاد والی بات یہاں پہ آ جائے گی کہ وہ ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہم الیکشن جیت چکے ہیں، اگر نہ جیتے تو سمجھو دھاندلی ہوئی ہے. یہ اس کا مجھے تھوڑا سمجھائیں. یہ تو نہیں، یہ تو پاکستان کی سیاست میں عام بات ہے کہ اگر وہ الیکشن نہ جیت سکے تو وہ کہیں گے دھاندلی ہوئی ہے. اور جو ظاہر ہے حکومت تو یہ کہہ نہیں سکتی، نون لیگ والے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ دھاندلی ہوئی ہے، کیونکہ ان کی حکومت ہے. ان کی حکومت ہے. وگرنہ اپوزیشن تو ہمیشہ یہی کہتی ہے دھاندلی ہوئی ہے. اچھا یہی وجہ تو نہیں تھی کہ بائی الیکشن جو عمران خان صاحب کے دور میں تحریک انصاف کے دور میں ہوتے رہے اس میں نون لیگ جیتی رہی، تو عمران خان اسی وجہ سے نہیں بولے ہوں گے کہ اگر میں بولوں گا کہ دھاندلی ہوئی ہے تو حکومت تو عمران خان ظاہر صاحب کی. ہے، ظاہر ہے. اور نہیں، اور انہوں نے ایک ڈسکے کے الیکشن میں کوشش کی نا، جو تحریک انصاف نے کوشش کی جیتنے کی، تو وہ الیکشن کمیشن نے وہ الیکشن بھی کالعدم قرار دے دیا، اور اس کے اوپر ایک پوری رپورٹ آئی جس میں یہ تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے. پہلے یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کا نام آپ نے لے لیا. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ ایک چیز کو پراپر طریقے سے ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی ایک حلقے میں ہوا، وہ کہہ رہے ہیں سارے حلقوں میں ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ رد و بدل ہو رہا ہے، میں یہاں کا ووٹر ہوں اس حلقے کا، تو اب میں یہاں پہ نہیں رہا. اب یہ بات جو ہے یہ سیدھی سیدھی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی ہے. وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ جائیں، اپنے دستاویزات دکھائیں اور اس کے حساب سے چلے. آپ وہاں جانے سے پہلے اگر پبلکلی آپ آتے ہیں، میڈیا میں نہیں، کرتے ہیں، میرا تو خیال ہے یہ کہ الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی زیادتی کر رہی ہے. پی ٹی آئی یک طرفہ طور پر یہ کر رہی ہے. حالانکہ الیکشن کمیشن انہی کا تشکیل کردہ ہے، ان کے زمانے میں ہی چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ ہوا، ان کی مرضی سے ہوا، اور کوئی میرا خیال ہے زیادتی نہیں کی. جو فیصلے کیے ہیں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کیے. یا تو سپریم کورٹ ان کو ریجیکٹ کر دیتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پارٹیزن ہے فیصلے. جب سپریم کورٹ نے بھی سارے اپ ہولڈ کیے وہ سارے فیصلے، تو اس کا مطلب ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر نے صحیح فیصلے کیے. تو میرا خیال ہے کہ انہیں پارٹی بنانے کی بجائے، اب اگلا الیکشن بھی آ رہا ہے، انہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے ان کو، اپنی ہار بھی ایکسیپٹ کر لینی چاہیے جو ہو نہیں، اگر ہو چیف جائے. الیکشن کمشنر کے بارے میں جو الزامات لگا رہے ہیں اور انہیں فریق بنا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں. تو سہیل وڑائچ صاحب اگر کوئی فیصلہ عدالت سے نہیں آتا، چاہے وہ اعلیٰ عدالتیں کیوں نہ ہوں، وہ ان کے بارے میں بھی یہ کہنا شروع کر دیتے. ظاہر ہے وہ ایک تو ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، لیکن یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی پھر کامیاب نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں نا، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے فیصلوں کا اپ ہولڈ قرار دے رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے سٹیمپ لگا دی چیف الیکشن کمشنر پر، تو آپ اس سے مخالفت کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کے جو سپورٹر ہیں، جو نون لیگ کا سپورٹر تھا یا پیپل پارٹی کا سپورٹر تھا یا پرانی جماعتوں کے سپورٹر تھے، وہ سیاسی طور پہ کافی میچور ہو چکے ہیں. تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں ان میں ایک اچھی خاصی تعداد ان کی ہے جو پہلی مرتبہ اس میدان میں آ رہے ہیں. تو وہ سیاسی طور پہ میچور نہ ہوں اور ان کو اس ہجانی کیفیت میں رکھنے کے لیے عمران خان کو باقاعدہ یہ کرنا پڑ رہا ہو کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میں ان لوگوں کو اس ہجانی کیفیت میں نہیں لا سکتا جس میں مجھے سپورٹ مل سکے. شاید آپ کی بات درست ہو، لیکن یہ ہے کہ ان کے سپورٹر جو ہیں وہ واقعی سیاسی طور پر ابھی اتنے میچور نہیں ہوئے کہ وہ مخالفت برداشت کر سکیں، ٹالریٹ کر سکیں، ایک دوسری رائے سن سکیں، دوسری رائے کو سمجھ سکیں. جبکہ باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اتنے دھکے کھا چکی ہیں کہ وہ اب ٹالریٹ کر سکتی ہیں. نہیں چوہی صاحب یہ بتائیں، دھکے، آپ نے دھکے کا لفظ استعمال کیا، تو یہ عمران خان صاحب کو جو دھکا پڑا یہ بھی تو دھکا تھا نا کہ آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، فوج بھی ہے، اچانک آپ کے خلاف تحریکت میں اعتماد ہو جاتی، تو یہ اتنا بڑا دھکا ان کو میچور نہیں کر سکا. نہیں، یا تو ہوتا کہ وہ اس کو فیس کرتے اس کے مطابق، لیکن انہوں نے تو جیسے کیا وہ ایک پولیٹیکل وے تو طریقہ نہیں تھا جس طرح سے انہوں نے اس کو تحریک عدم اعتماد کو فیس نہیں کیا. اس سے پہلے ہی جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ دیں.
اور اس سے پہلے کوشش کی کہ سارا نظام ہی فارغ کر دیا جائے، تو وہ بھی مناسب نہیں تھا۔ میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہوتا کہ میچور طریقے سے فیس کرتے، اور فیس کر کے پالیٹکس کرتے تو زیادہ اچھا۔ کہنا چلتے ہوئے آخری سوال یہ کہ آپ لوگ انتخابات کی کیمپین دیکھتے رہتے ہو، جنرل الیکشن ہو، ضمنی انتخابات ہوں، ایک زبان استعمال کی جاتی ہے، مخالفین اپنے ایک دوسرے کے بارے میں زبان استعمال کرتے ہیں۔ آپ محسوس نہیں کرتے کہ یہ جو ضمنی انتخابات ہیں اس میں وہ زبان کوئی زیادہ ہی بیہودہ ہاں، ہو زیادہ گئی؟ ہو گئی، زیادہ ہو گئی ہے ڈیفینیٹلی۔ اس حد تک نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر سوسائٹی جو ہے اس میں بھی تشدد، وائلنس، شدت پسندی آتی ہے، کیونکہ جو لیڈر ٹون سیٹ کرتا ہے وہ نیچے تک جاتی ہے۔ آپ کسی کو ننگا کہتے ہیں تو لوگ اس کو ننگا کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سہیل برائے صاحب آپ کا کس طرح شکریہ ادا کریں؟ مثلا وہ کہتے ہیں نا عمومی طور پہ کہ جی آپ نے قیمتی وقت میں سے قیمتی وقت نکالا، نہیں یا نہیں نہیں، آپ کی مہربانی، ہم لوگ یہ ٹی وی والے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی جگہ پر ہمیں اگر نہ ہی کہیں تو میرے خیال بہتر بہتر ہوتا ہو۔ ہے، یہ ہوتی ہے بات۔ تو الیکشن کے حوالے سے، ضمنی انتخابات کے حوالے سے سہیل برائے صاحب سے بات ہو رہی تھی، آخری جو بات جہاں پر آ کے ختم ہوئی، یا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں مکی گل، وہ یہ ہے کہ مخالفت میں ایک دوسرے کے بارے میں جو زبان استعمال کرنا ہوتا ہے، جیتنا کسی نے ہے، ہارنا کسی نے ہے، جیت کو بھی ایکسیپٹ تو کر لیا جاتا ہے پاکستان میں بڑے آرام سے، لیکن ہار کو بھی ایکسیپٹ کرنا وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس میں آپ کا اپنا بڑا پن ہوتا ہے کہ آپ نے ہار کو تسلیم کر لیا، بجائے اس کے کہ دھاندلی یا کوئی اور معاملات کریں۔ تو آپ نے زبان کا استعمال کوئی اس طریقے سے کرنا ہے مخالفت میں ایک دوسرے کے ساتھ کہ کم از کم مہذب دنیا کے ہم رہنے والے بن جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ بے حرمتی میں اور انسلٹنگ ایٹیچیوڈ تھا، زبان جس طرح کی استعمال کی جا رہی ہے۔ مخالفت میں زبان استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کے بھی حدود و قیود کہیں نہ کہیں ہوتے ہوں گے، لیکن ہم ان کو پار کرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارا لیڈر ہے، ہم اسے پسند کرتے ہیں، تو زبان کس طرح کی استعمال کر رہا ہے، ہمیں فالو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ لیڈر نے جو زبان جس طرح کی استعمال کی ہے، اس کو سپورٹر، اس کو پیچھے حمایت کرنے والا وہ زبان اسی طرح استعمال کرے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم اس بات پہ اپنا جو آج کا وقت ہے وہ ختم کر رہے ہیں۔ عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔